दोस्तों एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ चैनल रितेश लखी अनप्लग ते अपनी सीरीज़ हिटलिस्ट की इस दूसरी रिपोर्ट में अज मैं गल करांगा सरदार जगदेव सिंह खुडियां बारे। सरदार जगदेव सिंह खुडियां की मौत एक बहुत वड्डा रहस्य सी, एक बहुत वड्डा संसा इस मौत के उत्ते रहा क्योंकि सरकार के रिकॉर्ड दे विच मैंबर पार्लीमेंट रहे जगदेव सिंह खुडियां होना वालों खुदकुशी की गई सी। दसंबर 1999 के मैंबर पार्लीमेंट वजों सौं चुके जाण तो महज सवा महीने बाद यानी कि नवंबर के बतौर एक MP लोक सभा के पार्लीमेंट के जाके सौं चुकते है ने तो उस तो सवा महीने बाद उन्होंने जी लाश है वो राजस्थान फीडर कनाल चो कड्डी जाती है, फिश आउट की जाती है। 28 दिसंबर 1999 को अपने घरों अचानक एक दिन गायब हो जाते हैं। एक ही दिन पहला वो दिल्ली तो पंजाब भवन तो आए होंगे ने, जिस दौरान उन्होंने उत्थे पार्लीमेंट के सैशन के अपनी हाज़री लवाई होंगी है। उस तो बाद उन्होंने फिर पंजाब भवन परतना होंगे है, पार्लीमेंट के विच शिरकत करनी होंगी है, लेकिन इस दौरान वो अचानक लापता हो जाते हैं। अगले दिन सवेरे जदों पूरे पिंड दे विच आस पास के इलाकों में भाल की जाती है तो उन्होंने जी पग लोई तो उन्होंने एक छड़ी दसी जाती है, उसनों राजस्थान फीडर कैनाल के कंढियों बरामद किया जाता है। लेकिन आने वाले तकरीबन 5 या 6 दिन उन्होंने कोई भी अता पता नहीं लगता। इस दौरान पुलिस की जी कॉम्बिंग तो सर्च ऑपरेशन होंगे ने उस नहर के 5 दिन चलते हैं, लेकिन इस दौरान जगदेव सिंह खुडियां होना की लाश है बरामद नहीं की जाती। पिंड वाले नहर दे विच एक दूसरे नाल हथ जोड़ के तुरते भी ने, हर वो कोशिश की जाती है। सियाल का सीजन होंदा है, उस मौसम दे विच किते भी अता पता जगदेव सिंह खुडियां होना का नहीं लगता। लेकिन 4 जनवरी 1990 यानी कि लापता होने तो 6 दिन बाद उन्होंने जी लाश है वो मिलती है, जिस तो बाद कि उन्होंने लाश का पोस्टमार्टम कराने तो पहला कई घंटे इंतजार किया जाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम कराने के मौके पर खुद पंजाब पुलिस के उस वक्त DGP बन चुके KPS गिल ने आना होंदा है। सो KPS गिल की इंतजार की जाती है। KPS गिल जदों आते हैं उस तो बाद ही पोस्टमार्टम शुरू किया जाता है तो KPS गिल की हाज़री दे विच ही इस पोस्टमार्टम को कंडक्ट किया जाता है, जिस तो बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो कि बाद में PGI या फिर एम्स तक भेजी जाती है। इन्हां पोस्टमार्टम और मैडिकल रिपोर्टों के जो खुलासा होंदा है उस दे तहत खुडियां होना वालों खुदकुशी की गई होंदी है, डुब्बण कारण उन्होंने मौत हुई होंदी है। लेकिन उन्होंने घर दे ते उन्होंने पार्टी यानी कि सिमरनजीत सिंह मान का अकाली दल लगातार इस चीज़ का विरोध कर रहा होंदा तो उस दे मुताबिक उन्होंने मौत जी है कुदरती मौत ना होके एक पोलिटिकल कॉन्स्पिरेसी साजिश के तहत होया एक मर्डर है। इस गल की बहुत ज़्यादा चर्चा उन्होंने गायब होने के दिनों तो ही होंदी है। लेकिन मैनू याद है मैं बहुत छोटा होंदा सी, तकरीबन 14-15 साल मेरी उम्र सी, उस वक्त जगदेव सिंह खुडियां होना की लाश का राजस्थान फीडर कनाल विचों निकलना तो यह खबर का छापना अखबारों से भी जी खबर मैनू जो थोड़ी बहुत याद है वो इस तरीके नाल नशर हुई सी भी वखवादियों वालों खाड़कुआं वालों जगदेव सिंह खुडियां होना मार के नहर दे विच फीडर कनाल दे विच सिटता गया। सो इसकी कई थ्योरीज जड़ियाँ सी बाद दे विच पुलिस वालों कढ़ियां गई, लेकिन लै दे के इस केस नूं एक खुदकुशी बना के ही पब्लिक रिकॉर्ड दे विच लिआंदा गया तो इसी चीज़ नूं बाद दे विच सरकारां ते समय के जिहड़े हुक्मरान सन उन्होंने मन भी लिया, परिवार वालियां दे ते उन्हां दी पार्टी के इतराज़ां के बावजूद। लेकिन ये जी घटनाक्रम से इस तो पहला आप सरदार जगदेव सिंह खुडियां होना बारे समझना जरूर चाहांगे, क्योंकि इस मामले दे विच एक कमीशन जिहड़ा सीगा रिटायर्ड जिहड़े जस्टिस सन जस्टिस HS राय का उन्होंने एक कमीशन बनता है, क्योंकि मौत तो बाद जब काफ़ी हो हल्ला होंदा उस तो बाद ये जिहड़ा जुडिशियल कमीशन जिसने कि तकरीबन 4 या 5 महीने बाद मई 1990 च अपनी रिपोर्ट दी सी, उसने इस मौत या इस कथित खुदकुशी नूं एक मर्डर होने का खदशा जिहड़ा सी उसनूं जताया सी ते इस पूरे मामले की एक बहुत ही उच्च पद्धरी जांच की मंग भी की गई सी। ये जांच की मंग बाद दे विच कई मनुखी अधिकार जथेबंदियां वालों भी लगातार उस कमीशन नूं आधार बना के सरकारां तक लिजाई गई, लेकिन सरकारां ने शुरुआती फेज दे विच इस पूरे मामले दे विच इन्वेस्टिगेशन या CBI जांच की गल कही तो जरूर, लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन नूं कदे कराया नहीं तो इस मौत के उत्ते जिहड़ा संसा सी वो उवें दा उवें ही रह गया। लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जगदेव सिंह खुडियां होने नाल दुश्मनी किस दी हो सकती है। 1999 दे विच पंजाब के 13 मैंबर पार्लीमेंटां विचों 9 जिहड़े MPs चुन के आंदे ने वो सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी दे या फिर उस वालों समर्थित होंदे ने। ये वो MPs होंदे ने जिन्हां दी विचारधारा उस वक्त की खाड़कू मूवमेंट के नाल जुड़ियां कई जथेबंदियां दे नाल रलदी हुंदी है। यही वक्त हुंदा है जदों कि VP सिंह की सरकार जारी हुंदी है, चंद्रशेखर कुछ महीने लिए देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, जिन्हों की सरकार आने वाले कुछ महीनों बाद दोबारा गिर जानी होंगी है, जिस तो बाद एक अलग जी स्थिति है वो बननी होंगी है। लेकिन 1999 ते 90 के घटनाक्रम तो कई साल
ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਦ ਇੱਕ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 1984 ਦੇ ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਸਨ। ਤੇ ਸਭ ਲੀਡਰਾਂ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ 1977 ਵਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 37 ਤੋਂ 38 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਰੀਜਨਲੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੜ੍ਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੰਬੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਸੋਚ ਦਾ, ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਲਕਾ ਲੰਬੀ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੰਬੀ ਆਪਣੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਤੋਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਮਰੱਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਯੰਗ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਉਤਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਧਨੀ ਸਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਚਿੰਤਕਾਂ, ਥਿੰਕਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਾ ਲੀਡਰ ਜੋ ਕਿ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹੱਸ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇੱਕ ਸੰਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ ਚੱਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਲ ਛਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਹੁਦੇ ਲੈਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੁਤਬੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਅਕਸਰ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਤੁਸੀਂ 1977 ਤੇ 80 ਦਾ ਦੌਰ ਲਗਾ ਲਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 37 ਜਾਂ 38 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਰ ਦੀ ਜਾਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। 1984 ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਬਦਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਫੌਜ ਦਾ ਹਮਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਐਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਹਤ ਹੋਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਲਿਸਟਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜੇ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਕੋਲ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ ਤੇ 1999 ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ MP ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ
ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਵਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 1999 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 6 MP + 3 ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟਡ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਗੇਂਸਟ ਸਟੇਟ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇਜੀ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੇਜੀ ਵੀ ਰਿਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ 1986 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਮਨ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। JF ਰਿਬੇਰੋ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਖਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਵਧੀਕੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 15-15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਉਤਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਦੌਰ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 1992 ਤੋਂ 95 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਰੂਪ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹੇ। ਬਤੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਰਿਵਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਿਦ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੇ ਅੜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਮੰਗ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਕਾਫੀ ਸੁਹਿਰਦ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੇਤ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਗਰਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ 1999 ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਸਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਟਿੰਗ ਤੁਰੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਉਸ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਸਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਰਾ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ MP ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਿਮਲ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬੁਲਾਰਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਾਰਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸਨ ਬਤੌਰ MP ਜੇਤੂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਕੈਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸ਼ਖਸ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੀਪਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਇਹਨਾਂ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਖਿਰੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਿਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਠੋਸ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਸੀ ਉਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ MP ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲਹਿਰ ਐਸੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਗਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਤਾਰਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੈਪ ਤੇ ਉੱਭਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿਤਾਰੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਸੀ ਉਹ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਲੀਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹ ਕਾਬਲੀਅਤ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੇਮ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਰਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਰ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਬਾਕਮਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ MP ਆਇਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਮਵਰਕ ਤੇ ਸਪੀਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਉਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਕਨਾਲ 'ਚੋਂ ਫਿਸ਼ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਗਲੇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੌਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਵਸਥਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲੀਗਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੱਸਿਆ। ਨੋ ਨੌਨਸੈਂਸਿਕਲ ਅਪਰੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਸਨ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ VP ਸਿੰਘ ਤੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ MPs ਆਏ ਉਸ ਵਕਤ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਪਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਫੀਡਰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। तो बहुत इंटेंस होंगी है, क्योंकि एक मैंबर पार्लीमेंट गायब होया होंदा, कोई छोटा मोटा आम शख्स नहीं है। एक पासे पंथिक कमेटी बन चुकी सी, एक आज़ाद सिख जिहड़ा राज है, खालिस्तान दी मंगां उठ रही सन। बहुत सी ऐसियां खाड़कू जथेबंदियां लगातार कई साल विरोध करदियां रहियां भी भारत की जमहूरीयत ते प्रोसैस या चोणां दे विच कोई भी पार्टी हिस्सा ना ले, कैंडीडेट्स ना हिस्सा लैण। इसी दे कारण 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 26 ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਖਾੜਕੂ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਖਤਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ, ਉਸ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਖੁਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਈਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿੰਗ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੀ ਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਭਾਰ ਹੋਣਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਸ ਮੌਤ ਜਾਂ ਇਸ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬੰਤਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਘੋਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, KPS ਗਿੱਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਧੀ ਪਚੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ CBI ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ HS ਰਾਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ CBI ਜਾਂਚ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ HS ਰਾਏ ਦੀ ਇਸ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਢ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਟ ਡਰਾਊਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੋਡੀ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ
उसकी ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉसी ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੱਢੀ ਗਈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕੋਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉसी ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਛਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਬਡੋਮਨ ਸੀ, ਪੇਟ ਤੇ ਅੰਤੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਦੇ ਮਾਰਕ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਸੀ। ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਿਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ KPS ਗਿੱਲ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ KPS ਗਿੱਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 13 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਸੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਐਂਗਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ KPS ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਦੇਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਐਂਗਲ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉੱਭਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ KPS ਗਿੱਲ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਰੁਤਬਾ ਸੀ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਜਾਂ ਸੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1997 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ तमाम ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਜੋ ਕਿ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਮੌਜੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਟਾਂ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡੀਪ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ MP ਬਣਨ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਸਵਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਮੈਂਟਲ ਬੈਲੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬ੍ਰਾਈਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜੋ ਕਿ 1984 ਤੇ ਉਸ तमाम ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੋਇਲ ਦੇ ਸਾਲ ਸਨ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੇ ਸਾਲ ਸਨ, ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ ਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ। ਤਕਰੀਬਨ 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਇਹਨਾਂ ਰਹੱਸਮਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 16-17 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੱਟੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਲੰਬੀ ਦਾ ਲਾਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਥਿਤੀ ਪਤਲੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ
ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਵੀ ਖੁੱਡੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੋਲ ਉਸ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਤਾ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਤੂ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ टाइट देखा गया, लेकिन इस बार स्थिति बड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि रिवायती तौर पर एक अकाली रहे संत हरचंद सिंह लौंगोवाल या फिर उस तो पहला संत भिंडरांवाले होना नाल एसोसीएटेड रहे, सिमरनजीत सिंह मान दे नाल एसोसीएटेड रहे, जगदेव सिंह खुड्डियां ते उन्हां दा परिवार जो कि 2 दहाके के करीब कांग्रेस दे विच रहा, हुण ओह आम आदमी पार्टी वालों लंबी हल्के दे विच एक नवीं जिहड़ी सियासी चुनौती है उस नूं खड़ा करन जा रहा है। सो चोणां दे विच की कुछ होएगा ये तां देखण वाली गल होएगी, ये मौजूदा स्थिति है। सो इन्हां हालातां विच जगदेव सिंह खुड्डियां होना दी मौत जो कि खुदकुशी भी हो सकती है, एक मर्डर ते क्राइम भी हो सकता है, स्थानक पद्धर की रंजिश भी हो सकती है, या फिर एक बहुत ही डीप रूटेड कॉन्स्पिरसी पोलीटिकल कॉन्स्पिरसी भी हो सकती है। देश के तंत्र वालों पंजाब के मुद्दों नूं पार्लीमेंट दे विच उभरण तो ते खास करके वो नाजुक मुद्दे जो उस दौर दे विच काफ़ी प्रमुख सन, जिन्हां दे कारण कई बड़े वड्डे अफसर ते सरकारां जिहड़ियां सन उकड़ीकी विच फसदियां सन, उन्हां नूं रोकण दी कवायद के तहत एक बहुत वड्डी साजिश के तहत किया गया। इस चीज़ तो भी इनकार नहीं किया जा सकता। सो ओपन एंडिड है पूरी गलबात, लेकिन रिकॉर्ड ते तत्थां की रोशनी दे विच तुहाडे सामने इस रिपोर्ट नूं लै जाण दा मेरा मन सी, सो मैं आज इस रिपोर्ट नूं पेश किया है। सो उम्मीद करांगे तुहानूं ये रिपोर्ट ठीक लगी होगी। आने वाले दिनों के हिटलिस्ट के तहत कुछ होर वड्डे केसिस लैके भी हाज़र होवांगे, कई तो बहुत ही दिलचस्प केसिस ने। स्टे ट्यून्ड, रितेश लखी अनप्लग नाल जुड़े रहो। बहुत बहुत धन्यवाद।